प्रिय भाई भाई माने प्रथम विषय मुझे चाहे नूतन वर्ष रे आमे प्रवेश करने समय पुराना पाप पुराना स्वभाव आमर जहाँ परमेश्वर दृष्टि रे भल नुहे संतोषजनक नुहे से ही सब संगरे धरी से सब अभ्यास न छाड़ी पाप परित्याग न करी आमे नूतन वर्ष रे प्रवेश करने उचित नुहे। आमे जो समय नूतन वर्ष आसे से समय आमे परस्पर विश करू आउ एही वर्ष तुम पाई मंगलजनक हेउ आशीर्वादजनक हेउ ए प्रकार कथा आमे कहि थाउ। किंतु जदि आमे पाप न छाड़ी आमर मंदता पुरातन स्वभाव परित्याग न करी जदि आमे नुआ वर्ष प्रवेश करिबा एमिति नुआ वर्ष अनेक आसुथिबो जाउथिबो किंतु आम जीवन रे किछि मंगल हेबो नै। काहे कि मो ए सब कथा कहूची जदि आपण माने वाक्य पढ़िबे हितोपदेश 28 अध्याय 13 पद लिखा जाए जे आपना अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए नहीं मात्र जो लोक ताहा स्वीकार करी छाड़े से दया पाइब। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने आम समस्त को नूतन वर्ष रे प्रभु को ठारो आशीर्वाद दरकार मंगल दरकार ताहांको ठारो दया हमकु दरकार किंतु कंडीशन रही शर्त रही प्रिय भाई भणी माने हमकु कोन करबा को हेबो नूतन वर्ष रे बसवास करू करू नुआ वर्ष रे पदार्पण करिबा समय रे पुराना पाप पुराना स्वभाव आम मन मध्य थिबा दाम्भिकता अहंकार कपट ए सब परित्याग करी आमे नूतन वर्ष रे प्रवेश करिबा आवश्यक रही। एही काम आमे करिबा नै क्यों काम जे पुरातन पाप को नै आमे नूतन वर्ष को आमे जीवा नै प्रिय भाई भणी माने आ जदि आमे सी पाप को परित्याग करी आमे नूतन वर्ष रे प्रवेश करिबा ताहले परमेश्वर कहउचंती जे से हमकु दया करिवे हमकु से आशीर्वाद करिवे। प्रिय भाई भणी माने द्वितीय विषय मु आपण मानक निकट रे रखिबा पई चाहे जे 6टी काम नुआ वर्ष रे करिबा उचित नहे ताहार द्वितीय काम हैला प्रभु यीशु ख्रीष्ट से आमान को एक प्रकार कहंती माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 1 पद रे लिखा जाए लोक देखाइबा पई सेमानको साक्षात रे जेपरि धर्म कर्म न कर। प्रिय भाई भणी माने आमे एही द्वितीय काम करिबा नै कोन सेटा ताहा होची लोक देखाइबा निमंते धर्म कर्म। फारुसी माने दान देउथिले आ से माने तुरी फुंकुथिले शास्त्री फारुसी माने से माने प्रार्थना करिबा पई से माने जो जगह को भल पाउथिले सेटा होची समाज गृह लोकन को आगरे से माने प्रार्थना करिबा पई धन्यवाद देबा पई से माने को बहुत इच्छा प्रशंसा पाइबा पई बहुत पसंद करंती से माने आ प्रभु कहउचंती लोक देखाइबा पई कोनसी धर्म कर्म करो नाही। आमे ए नूतन वर्ष रे आमे लोक देखाइबा पई कोनसी कार्य करिबा उचित नहे। अनेक भाई भणी माने क्रिश्चियन समाज रे से माने थांती जे घरे गोटे प्रकार बंचंती से माने मंडली रे गोटे प्रकार बंचंती से माने घरे केबे प्रार्थना करंती नाही मात्र मंडली रे जदी सभा समिति रे जदी प्रार्थना पय से माने को दिया जाए से माने प्रार्थना करू करू से माने बाइबल रो अनेक वाक्य को से माने कोट करंती प्रार्थना करूची कहि कहि से माने प्रचार मध्ये करि पकांती आ एई सब प्रार्थना एटा होची कपटी मानकर प्रार्थना। जने ख्रिस्टियन जीवन रो शक्तिशाली प्रार्थना होची गुप्त कटोरी रे एकला निरोला रे परमेश्वर को सहित कथावार्ता हेबा एटा होची शक्तिशाली प्रार्थना। जने ख्रिस्त विश्वासी लोक देखाइबा पई प्रार्थना धर्म कर्म करिबा उचित नुहे एहा बाइबल आमान को कहे। एति पई नूतन वर्ष रे आमे लोक देखाइबा पई आमे धर्म कर्म करिबा नै एहा होची द्वितीय काम। तृतीय काम आपण मानक निकट रे मु रखिबा पई चाहे जो तृतीय काम आमे नूतन वर्ष रे करिबा उचित नहे। जदि आपण माने एब्री पुस्तक 10 अध्याय को आसीबे एब्री पुस्तक 10 अध्याय 25 पद रे लिखा जाए आउ केही केही जेपरि आम्भ मानक मंडली उपासना परित्याग करि थांती से माने आम्भे माने से परि न करू बरं परस्पर को उत्साह देउ विशेषतः जेते बेले तुम्हे माने प्रभुंको दिन निकटवर्ती होई आसु अछि बोली देखु अछ। प्रिय भाई भणी माने एब्री पुस्तकर लेखक से एहा लेखुचंती जे केही केही से माने कोन करंती मंडली उपासना को परित्याग करंती मंडली परित्याग करंती नाही मंडलीर विश्वासी भाबरे नाम को रुहंती किंतु सहभागिता आसंती नाही वर्ष जाको आसंती नाही
ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଏ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁ ଇୟର ସମୟରେ ସେମାନେ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ସେପରି ନ କରୁ। ବାଇବେଲ ଏହା କହେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆମକୁ ପରସ୍ପର ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତୃତୀୟ କାମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ପାଳକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଭଳି କହିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ଦେଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେହି କାମର ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ 30 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଯେ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। 30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପୀଡ଼ିତ, ପୁଣି ଅନେକ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜର ଅଂଶୀ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଦେବା, ଆଉ ସେହି ଅଯୋଗ୍ୟତା ହେଇପାରେ ଆପଣ ଲୁଚି ଲୁଚି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଯୋଗ୍ୟତା ହେଇପାରେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ସେହି ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେଇ ସେ ସବୁ ପାପରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିବା, ପରିଷ୍କାର ହେବା, ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜର ଅଂଶୀ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୟା ପାଇବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପଞ୍ଚମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ଦେଖିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ, ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ମ ହିଁ ନୁହଁ। ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। 16 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ମ ନ ହୋଇ ଈଷଦୁଷ୍ମ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ 7 ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ଆଉ ସେହି 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ ଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ଅଟେ। ଆଉ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳକ ନିକଟକୁ ସେ ଏହି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ, ତୁମେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ତୁମେ ଉଷ୍ମ ହିଁ ନୁହଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ କି ତୁମେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। এটা হচ্ছে জনে বিশ্বাসীর কম্প্রোমাইজ লাইফ। আজ অনেক ভাই ভଉଣୀ মানে কম্প্রোমাইজ লাইফ সেমানে বিতাନ୍ତି, সমাজর পরম্পরা মধ্যে মানନ୍ତି, সেমানে মণ্ডলীরে আসি প্রভুঙ্কর আরাধনা মধ্য করନ୍ତି, মদ মধ্য পিয়ନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ବାହାରେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ସେଇ ସାଂସାରିକ ଗୀତରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ଆରାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଲାଇଫ ବିତାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପୃଥକୀକୃତ ଲୋକ ଅଟୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ଜଗତ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା କରିଅଛନ୍ତି, ପୃଥକ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟୁ,
ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଇକ୍ଲେସିଆ। ଇକ୍ଲେସିଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ବିତାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କରିବା ନାହିଁ, ତାହା କଣ? ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଶେଷ ବିଷୟ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ଆଉ 31 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର ନାହିଁ? ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ମୁଖରୁ ଆମେ 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷା ଆମେ କହୁ, ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହିଦେଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ରାଗି ଯାଉ, କ୍ରୋଧ କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଉ ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ 29 ପଦ ପଢିବେ, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେହି ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଖରାପ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। এই প্রকার হেবা উচিত নুহে। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ହୁଅନ୍ତି? ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହି ଭୁଲ କାମ କର ନାହିଁ। କଣ ସେଟା? ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ କଣ କର ନାହିଁ? ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই 6ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ପୁରୁଣା ପାପକୁ ନେଇ ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନାହିଁ? ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଲାଇଫ୍ ଆମେ এই ଜଗତରେ ବିତାଇବା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ